خوب پیار کریں، عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی۔ حضور کی 4 بیٹیاں، سیدہ فاطمہ سب سے چھوٹی ہیں۔ ایک تو چھوٹی تھی اس لیے بڑی پیاری تھی، دوسرا وقت زیادہ گزارا، بڑی صاحبزادیاں شادی پہلے ہو گئی، اپنے گھروں کو رخصت ہو گئی، تیسرا حضور نے نکاح کر کے انہیں رکھ بھی اپنے پاس ہی لیا، اور چوتھا حضور کی نسل بھی سیدہ فاطمہ سے چلی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ حضور کا خاص پیار، دوستو خاص دلچسپیاں، خاص محبتیں۔ بیٹیاں ویسے ہی پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں ویسے ہی وفادار ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کے لیے دعائیں ویسے ہی زیادہ مانگتی ہیں۔ بیٹے ویسے 2-3 باتیں ابا کے خلاف سن لیتے ہیں اپنی بیوی سے، اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے، نہ لمبی نہیں، 2-4 باتیں کر لیتے ہیں اپنی اماں کے خلاف، سن لیتے ہیں۔ او پائی تیاں نہیں یہ سنتی ہیں، یہ نہیں سنتی، یہ کہتی ہیں تو ساری باتیں کر، میرے ابے کے بارے میں نہ کرنا۔ یہ سنتی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیا بتائیں ان کا۔ یہ کہتے ہیں ساری باتیں کر، میرے بھائی کے بارے میں بات۔ یہ بیٹی ہے نا، اس کا ایک نظام ہے، آپ غور کریں نا، یہ بیٹیاں شہزادیاں، ان کا رنگ ڈھنگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خاص پیار کیا شہزادی کے ساتھ۔ ایک تو وہ جو بیٹیاں دفن کر آتے تھے ان کو بتایا کہ بیٹی کا رنگ کیا ہوتا ہے، انداز کیا ہوتا ہے، اور ایک ہمیں بتایا۔ میں کس طرح یہ بات کروں کہ کھربوں اربوں کروڑوں لاکھوں رکھنے والا باپ بھی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا، کہانیاں سناتا ہے، اس کی شادی کر دی تھی، فلانا کر دیا تھا، جس کا 2.5 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے، اور جو اربوں کا مالک ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں نہیں دیتا؟ یہ نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں، تلاوتیں ساری اپنی جگہ، لیکن یہ ظلم کر کے اگر تو جائے گا تو تجھے کھڑا کیا جائے گا حساب کے لیے، یہ جواب دینا ہے سوالوں کا، ان کا حصہ ہے وہ دینا پڑے گا۔ حضور کا کیا طریقہ تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب سیدہ فاطمہ آتی نا تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے، اور یار میں کس کی بات کر رہا ہوں بھلا، نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوتے، رسول رحمت کھڑے ہوتے، حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے، سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے چومتے، اور جہاں خود بیٹھے ہوتے اس جگہ سے دوسری جگہ بیٹھ جاتے اور اپنی جگہ سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے۔ اتنی شانیں، اتنا، اور صحابہ کہتے ہیں مختلف انداز میں حضور نے ہمیں سمجھایا کہ سیدہ پاک کا مقام کیا ہے، مختلف اندازوں میں حضور نے سمجھایا، مختلف مواقع پہ ہمیں بتلایا کہ ان کے ساتھ تمہارا رشتہ عقیدت کا، احترام کا ہمیشہ رہنا چاہیے۔ کس طرح امت تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ میری شہزادی کا یہ مقام ہے۔ حضرت مولا علی نے نا ارادہ کر لیا دوسری شادی کرنے کا، پیغام نکاح آیا انہیں، میں نے کہا کہ آپ سمجھیں کہ یہ غیر معمولی لوگ ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا یہ دین ہے، دین۔ ہمیں کیوں یہ چیزیں سکھائی گئیں، کیوں بتلایا گیا؟ تاکہ ہمارے دلوں میں قدر رہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں۔ حضرت علی نے ارادہ کیا اب سب کے لیے جائز ہے دوسری شادی کرنی، اور خیر ہمارے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے تو بڑا ٹھیک ٹھاک کر کے انہوں نے فتویٰ یاد کیا ہے کہ مرد کے لیے 4 بیویاں رکھنا جائز ہے۔ اگلی بات بھی ہے، اگر انصاف کر سکے تو، اگر عدل کر سکے تو، یہ اتنی سی بات نہیں ہے صرف کہ 4 رکھنا۔ قرآن مجید نے جہاں اجازت دی ہے نا 7 شرط لگائی ہے، حقوق ادا کرے، ان کے بیچ عدل کرے، عدل نہ کر سکے تو پھر 4 جائز ہے۔ پوری بات بیان، ہم اپنی اپنی مرضی کا لیتے ہیں نا مسئلہ، اگلی بات نہیں اس پہ بات کریں گے، بھائی اتنا ٹھیک ہے 4 جائز ہیں، بھائی آگے بھی بڑھو نا، آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ اگر تم عدل کر سکو تو سب کے لیے جائز تھا، ہر ایک نے شادیاں کی تھی، حضور نے بھی نکاح کثرت سے کیے، حضرت علی کو بھی پیغام نکاح آیا۔ سیدہ پاک کے دل میں کچھ خیال آیا، معمولی ہستی نہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہنس پڑیں تو پھول کھل جاتے ہیں، اور وہ اداس ہو جائیں نا تو خود بخود خزاں آ جاتی، لگتا ہے آج کوئی اداس ہوا تھا، سارے چمن میں اداسی چھا گئی۔ حضرت فاطمہ اداس ہوئی، پریشان ہوئی، حضور کو پیغام گیا، نبی پاک منبر پہ بیٹھے، فرمایا سنو لوگو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، قربان جائیں۔ یہ بھی انداز ہوتا ہے، فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی، شانوں والے رسول کی شانوں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، اور حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا، حضور آپ جیسے حکم کریں، تو حضور نے فرمایا سب کے لیے جائز ہے دوسرا نکاح کرنا، پر جب تک میری بیٹی موجود ہے علی تیرے لیے جائز نہیں، تو نہیں کر سکتا دوسرا نکاح۔ یہ اعزاز ہے سیدہ فاطمہ کا، یہ اعزاز ہے۔
क्यों भला? उसकी एक वजह तो ये थी कि सैयदा जल्दी चली गई थी दुनिया से। कुल उम्र 28 साल पाई है सैयदा फातिमा, कुल उम्र 28 साल। 28 साल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रब को भी बड़े प्यारे होते हैं, धरती पे बसने के लिए, लंबा वक्त गुजारने के लिए वो नहीं आते, वो तो अपना किरदार अदा करते हैं, अपना काम करते हैं और वो रुखसत हो जाते हैं। कुल उम्र 28 साल, 21-22 भी लिखी है लोगों ने। 28 साल उम्र मुबारक पाई सैयदा पाक, दुनिया से रुखसत हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास प्यार। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, उन्होंने ना वो सारी तकलीफें हुजूर के साथ उठाई जो दीन के रास्ते में नबी पाक को आई थी, वो सारी। हमारे यहाँ ना अब एक बीमारी है, बेटी से बात ना करो टेंशन लेती है, अम्मा को ना बताना परेशान हो जाएगी, फलाने से ना बात करना। क्यों? हकीकतों का सामना करना चाहिए। क्या मतलब है इसका? हकीकत और होती है, टेंशन और होती। अब हकीकत का सामना करें, हकीकत बच्चों को सिखाएं, बच्चों को वहां लाएं कि वो हकीकत के आदी बने। हुजूर हकायक बताते, हकायक। बुखारी मुस्लिम में मिशकात में हदीस है, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, हुजूर ने विसाल से कुछ दिन पहले हजरत फातिमा को बुलाया और फरमाती हैं, कुर्बान जाऊं, हजरत फातिमा चलती भी उस तरह थी जो हुजूर का तरीका था, बोलना भी उसी तरह का था जो नबी पाक का बोलना था, रफ्तार में, गुफ्तार में हुजूर के मुशाबित। वो तशरीफ लाई, हुजूर ने करीब बिठाया और कान में राज की बात की। इसका मतलब है कुछ बातें बेटियों से भी राज की कर लेनी चाहिए। भाई आप गौर करेंगे और समझेंगे कि बेटी से भी कभी कोई राज की बात कर लें। हुजूर ने बुलाया और फिर कान में को बात की, कान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हजरत फातिमा रोने लगी। फिर हुजूर ने कान में को बात की तो मुस्कुराने लगी। हुजूर तशरीफ ले गए। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मैंने हजरत फातिमा ज़हरा से कहा कि फातिमा क्या कहा हुजूर ने? तो फरमाने लगी, मेरा और मेरे नबी पाक का राज है, आपको मैं क्यों बताऊं? तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका कहती हैं, मैं खामोश हो गई। कुछ दिनों के बाद हुजूर का विसाल हो गया। सरकार ने विसाल फरमाया तो कुछ दिन गुजरे तो मैंने कहा, फातिमा मेरा तुम पर हक है, मैं तुम्हारी माँ हूं, मेरा हक है। उस हक की वजह से मैं कहती हूं मुझे वो बता दो, वो क्या बात थी कि पहले तुम रोई फिर तुम हंसी? तो मैंने कहा हकीकतों से आगाह करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी फरमाने लगी, अम्मा जी हुजूर ने मेरे कान में कहा था कि फातिमा हर रमज़ान में जिब्रील अमीन एक कुरान पाक मुझे सुनाते थे, एक मैं उन्हें सुनाता था। इस साल जिब्रील ने 2 सुनाए हैं। फातिमा मुझे लगता है तेरे बाप के जाने का वक्त आ गया है, अब मेरी रुखसती है। मुसीबत आए तो सब्र करना, मुश्किल पड़े तो हौसला करना, अपने आप को अपने रब करीम के सुपुर्द रखना। कहती हैं जब ये बात हुजूर ने बयान की तो मैं रो पड़ी और फिर नबी पाक ने मेरे कान में कहा, फातिमा मेरे बाद जो सबसे पहले मुझे आके मिलेगी ना वो तुम ही हो, और ये भी याद रखना तुम जन्नती औरतों की सरदार हो। फरमाती हैं ये बात सुनी तो मैं मुस्कुरा दी। 6 माह गुजरे हुजूर के बाद तो सैयदा फातिमा का विसाल हो गया। सिर्फ 6 माह, पूरा साल नहीं, 6 माह गुजरे। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में सैयदा आयशा सिद्दीका कहती हैं, एक बात मैंने हजरत फातिमा में जो सबसे बढ़ के देखी, जितनी बातें मैं अर्ज कर रहा हूं ना, ये सारी हमने अपने घरों में अपनी बेटियों को सिखानी है। उनको हकीकत से आशना करें, हकीकत से। ये छुपाना और ये कहना हो ये फलाना बच्चा डर जाएगा, ये घबरा जाए, वो फिर सारी जिंदगी डरेगा। बच्चों को बुज़दिल ना बनाएं, उनको सिखाएं कि आपने आने वाली मुश्किलात का मुकाबला कैसे करना है। एक बात खास करके मुस्नद अबू याला में सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद जिसको सबसे ज्यादा और सबसे बढ़कर सच बोलते देखा है वो सैयदा फातिमा ज़हरा है। मैंने कभी उनकी जुबान से झूठ नहीं सुना। खुदारा माओं को मेरा ये पैगाम दें, उनसे कहें बच्चों को सच बोलना सिखाएं। वालिद से मेरी गुजारिश है बच्चों के सामने कोई बहाना ना करें। उन्हें 1% भी ये ना पता चले कि आप झूठ बोल रहे, 1% भी कोई बहानाबाजी ना सिखाना उन्हें, वरना वो तुम्हारे साथ धोखा शुरू कर देंगे। वो कॉलेज नहीं जाएंगे पर तुम्हें कहेंगे मैं गया था, वो स्कूल नहीं जाएंगे और तुम्हें कहेंगे मैं गया था, तुम्हारे साथ धोखा करेंगे। वो तुम्हारी दौलत गलत जगह इस्तेमाल करेंगे। उनके सामने कोई झूठ ना बोलना, कोई बहाना ना करना, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा माहौल कितना खराब हो गया। अदम एतमाद घरों में खानदानों में आएगा, तबाही उतर जाएगी। खबरदार,
बच्चों के सामने कभी भी उन्हें सच की आदत डाले। हजरत आयशा कहती है मैंने सैयदा फातिमा से बड़ा किसी को सच्चा, उसका नतीजा निकला ना कि इमाम हसन से बड़ा सच्चा कोई नहीं, इमाम हुसैन से बड़ा सच्चा कोई नहीं, सैयदा ज़ैनब से बड़ा सच्चा भी। फिर सच आगे मुंतकिल हुआ। एक हदीस बरसबील तज़किरा अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं छोटा सा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए तो मेरी माँ ने मुझे कहा, छोटा सा था, माएँ कहती है ना बेटे ये देखो मैं चीज़ देती हूँ इधर आओ, हालांकि कई दफ़ा मुट्ठी खाली होती, तो मेरी अम्मा ने मुझे कहा बेटे इधर आओ मैं कुछ चीज़ देती हूँ। कहते हैं जब मेरी माँ ने ये कहा तो हुजूर फरमाने लगे कुछ देने लगी हो? कहने लगी हाँ या रसूलल्लाह मेरे पास खजूरें हैं। छोटे बच्चे के साथ माँ बात कर रही है तो हुजूर फरमाने लगे अगर तुम्हारे हाथ में खजूरें हैं तो फिर तो ठीक है, और अगर ना होती तो तुम्हारे जिम्मे एक झूठ लिख दिया जाता। ये नहीं तुम कह सकते वो तो बच्चा ही था। बच्चे से किनाया तौरिया बाजों का जायज रखा है, कर देते हैं, हो जाता है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके साथ झूठ बोल देना कि मैं फलां चीज मेरे पास है देने लगा हूं, ये दुरुस्त नहीं है। भाई खुदारा सच का मिजाज अगर घरों में आए ना, सच का मिजाज, तो फिर बेटे अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक जैसे बना करते हैं। अगर मिजाज सच वाला आए तो वो तालिब इल्म बन के भी कभी जाएं तो कई चोरों की तौबा करा के मदरसे दाखिल हुआ करते। शर्त यह है कि सच का मिजाज अपने घर में। दूसरी बात यह कि हज़रत फातिमा ज़हरा ने ना फितरती जिंदगी जी के हमें दिखाई। वो घर के अंदर झाड़ू देती थी, आटा गूंथती थी, रोटियां पकाती थी, चक्की पीसती थी, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, लेपा पोती करती थी, बच्चों की सारे काम अपने हाथों से करती थी, शौहर की खिदमत करती थी, और फिर सारी रात मुसल्ले पे भी बैठती थी। सारे काम सैयदा फातिमा। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक, हजरत सिद्दीक अकबर की बेटी हैं, अमीर बाप की बेटी हैं, लेकिन हजरत जुबैर बिन अवाम हुजूर की पुप्पी के बेटे के साथ निकाह हुआ तो कहती हैं उनके घर में कोई खादम नहीं था, मैं सारे काम करती थी, मैं उनके घर के काम भी करती थी, मैं कुएं से पानी भर के भी लाती थी। हजरत ये आपको बुखारी में हदीस मिलेगी, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक फरमाती हैं कि उन्होंने ऊंट रखा हुआ था और मुलाजिम कोई नहीं था, खादिम और गुलाम कोई नहीं था, तो मैं उनके ऊंट को चारा भी डालती थी, मैं सारे काम करती थी। बेटी घर के काम करने से भी कभी कमजोर होती है। आजकल वो लिबरल है ना, मोमबत्ती माफिया, वो पूछता है जी कहां लिखा है बीबी घर के काम करे, घर किसका है? वैसे तो वो कह रही है मैं किसी की मुदाखलत भी पसंद नहीं करती, मेरे घर में आके नंद बात ना करे, तब तो वो कह रही है कि मेरे घर में मुदाखलत भी कोई ना करे, और जब काम करने की बारी आई है तो कहते हैं किस हदीस में लिखा है? बिल्कुल नहीं किसी हदीस में लिखा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जरूर लिखा है कि मदीने वाले की साहिबजादी अपने घर के काम करती थी। ये जरूर लिखा है कि सिद्दीक अकबर की वो साहिबजादी कि जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारे सौर में रोटी पहुंचाने का शरफ हासिल है, वो घर के सारे काम करती थी, अपने खामन के जानवरों की भी खिदमत करती थी, ये जरूर लिखा है। ये सीरत अपनाएं। फिर हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने ना 3 साल कैद भी काटी है शेब अबी तालिब में हुजूर के साथ, पत्ते खा के भी गुजारा किया। उहद में जंग उरूज पे थी तो हुजूर साथ लेके गए थे हजरत फातिमा को। सैयदा मिशकीज़े में पानी भर भर के जख्मियों को पिलाती थी, दुआएं देती थी। बड़ा अजीब मंजर हुआ। मौला मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि अजीब हमने मंजर देखा कि हुजूर का वजूद लहू लुहान हो गया। तो मैंने देखा कि सैयदा फातिमा दौड़ती आ रही, मुझे लगा कि ये कमज़ोर होंगी, लेकिन हज़रत फातिमा ने क्या किया, मैं पानी बहाता था और सैयदा हुजूर के ज़ख्म धोती थी। फिर उस दौर में तरीका था कि कोई कपड़ा गर्म करके ज़ख्म के अंदर जला के दिया जाता था। कहते हैं ये बड़ा मुश्किल काम था, पर मैंने सैयदा फातिमा का हौसला देखा, वो जो हुजूर ने उन्हें दिया था, जो नबी पाक ने तरबियत की थी, उन्होंने खुद कपड़ा जलाया और हुजूर के ज़ख्म में जब वो दे रही थी तो हुजूर थोड़ी तकलीफ महसूस करने लगे, तो उनकी आंखों में आंसू आए। उन्होंने वो सारी आजमाइशें, वो सारे रंग, वो सारा कुछ हुजूर के साथ देखा, गुर्बतें भी हुजूर के साथ काटी। मैं कैसे कहूँ कि आजकल हमारा लाड सिर्फ इतना है कि जी जो बच्चे मांगते हैं मैं ला के देता हूँ। ये कोई कमाल है? ये कोई कमाल है? ये तो आपने उलझा दिया उन्हें, आपने उनको बिगाड़ने में और मेहनत से उन्हें दूर करने के लिए आपने जुल्म किया उनके साथ। जो मांगते हैं ला के, को काम है करने वाला काम तो ये था कि बच्चों को कुछ ना मिले तो उन्हें सब्र करना भी आए, उन्हें कुछ न मिले तो उन्हें अपनी जुबान शिकवे से रोकनी भी आए। हौसला अगर आप देखें ना, हुजूर फरमाते किसी बाप का अपनी औलाद के लिए सबसे अच्छा तोहफा पता क्या है?
یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا جس نے اپنی اولاد کو سب سے اچھا ادب سکھا دیا اس نے سب سے اچھا تحفہ دے دیا ہے۔ ان کو آداب زندگی سے آگاہ کریں، اچھا تحفہ ہو گیا ان کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں دولت کے انبار ان کے پیروں میں لگا دیے جائیں تو پھر ماحول آسانی والا ہوگا؟ پھر تو لڑائی اور بڑھ جائے گی، پھر تو شدت پسندی اور بڑھے گی، پھر تو کاہلی، سستی، نکما پن اور زیادہ آئے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبر کرنا سکھایا۔ کئی دنوں کی بھوک تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، 3 دن بیت گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے۔ حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں گئے، پہلے میزبان نبی پاک۔ انہوں نے دیکھا کہ چہرہ نور پہ نکاہت ہے تو جلدی سے ایک بکری ذبح کی۔ بکری پکنے لگی تو انہوں نے نا کھجور اور کچھ انہوں نے اتار کے انگور وغیرہ پلیٹ میں رکھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ یا رسول اللہ شوق فرمائیے جب تک کھانا پکتا ہے۔ حضور نا ہلکے ہلکے ایک لقمہ اٹھا لیتے، کبھی کبھی ایک لقمہ اٹھا لیتے، حضور کھانے لگے۔ اتنی دیر میں کھانا پک کے آ گیا۔ بڑے شوق سے، رغبت سے نہیں حضور نے کھجوریں کھائیں، شوق کے ساتھ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھائے۔ کبھی کبھی نا جیسے کوئی ایک ٹکڑا بندہ اٹھا کے کھاتا ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں۔ کھانا پک کے آیا تو حضور نے ایک روٹی اٹھائی اور 2-3 بوٹیاں اٹھائیں اور رکھیں، پھر ان کو لپیٹا اور آنکھوں میں آنسو آئے۔ ایک صحابی کو تھما کے کہا یہ لے جاؤ اور فاطمہ کو دے آؤ، میں نے نہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور فاطمہ نے 6 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ 6 دن ہو گئے، انہیں اپنے گھر میں صبر سے وقت گزارا ہے، کچھ نہیں کھایا، لے جاؤ کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو صبر سکھایا، حوصلہ سکھایا، ان کو ذوق سکھایا۔ اور پھر آپ نے سوسائٹی کے اندر کوئی کام کرنا ہے، کوئی انقلاب برپا کرنا ہے، کچھ آگے بڑھنا ہے، معاشرے کو، ملت کو، قوم کو، آپ نے قبیلے کو کچھ دینا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کے گھر والے آپ کا ساتھ دینا تو پھر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مشکلات گھر سے پڑنی شروع ہو جائیں، گھر والے حوصلہ شکنی کرنے لگے، گھر والے اگر کمزوری دکھانے لگیں تو پھر بہت سارے کام جو بندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتا۔ اگر گھر سے حوصلہ ملے، گھر والے مشن کے ساتھ ہو جائے تو پھر تو یوں سمجھ لیں کہ انسان مضبوط ہو گیا، وہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ بہت سارے طوفانوں کا خود بخود مقابلہ کر لے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ بڑا کام کرتے تھے، بڑی ڈیوٹی فرماتے تھے، تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ سفر کے لیے تشریف لے جاتے یا جہاد کے لیے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، ان سے ملاقات کر کے سفر پہ تشریف لے جاتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر، سب سے پہلے یہاں آتے، ملاقات کرتے، پھر تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ حضور کئی دنوں کے بعد تشریف لائے، سفر کے آثار بھی تھے، اور پھر حضور کا لباس مبارک بھی بہت دنوں سے حضور نے نیا جوڑا نہیں خریدا تھا، پہننا نہیں تھا، شرف نہیں بخشا تھا، تو کپڑے مبارک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر بہت پرانے لگ رہے تھے۔ تو حضرت فاطمہ کے ہاں حضور تشریف لے گئے تو سیدہ پاک نے نا حضور کے کپڑوں کو جھاڑا اور جھاڑ کر کے عرض کی یا رسول اللہ آپ بڑی مشقت فرماتے ہیں، حضور آپ بڑی مشقت کرتے ہیں دین کے لیے، یا رسول اللہ